परमा जननी माँ मीरा, परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल रे सश्रद्ध विनम्र कृतज्ञता और आभूम प्रणाम निवेदन करुछि। आजिर आलोचना चक्र रे उपस्थित थिबा समस्त अभिन्न हृदय प्रिय भाई भौणी मान को प्रणाम शुभेच्छा। आउ उद्योक्ता भाई भौणी मान को जो मानकर उद्यम रे एई सुंदर अभियान टी चली आलोचना चक्रटी से अपा भाई मान को मोर अशेष अशेष साधुवाद और अभिनंदन। आजिर विषय वस्तुटी अपा तो कही देइचंती। आजिर विषय वस्तुटी होउची मांकर स्पर्श, जहा कहिले अत्यंत हृदय स्पर्शी। हमर हृदय को बहुत ताको से स्पर्शटी कथा भाबिले हमर हृदय रे बहुत उच्चाट हुए, आनंद अनुभव करू हम माने। किंतु कथा होची जे मांकर स्पर्शर महिमा और गौरव गाथा किए हबा सते परिपूर्ण और सामग्रिक भावे वर्णना करि परिबो। एहार गुणार्थ और मार्मिक उपलब्धि एकनिष्ठ साधनार अपेक्षा रखे। तथापि तांको अबोध संतान माने तांकर बहुविध विभाग और अलौकिक गुणावली गान करिवा अवसर रे असरंती आनंद और उल्लास अनुभव करंती। मांकर स्पर्श सदा सर्वदा दिव्य स्पर्श। एही दिव्य स्पर्श दवा पाई माँ मानवी रूप रे धरावतरण करी बहुत तपस्या करथिले। से तो थिले डिवाइन मदर तो थिले ऊपर, जेतेबेले पृथ्वी पृष्ठ को आसिले से मानव शरीर रे आसिले एवं आसी एठी तपस्या करके गले। बहुत तपस्या करिसंते, जहा कि वर्तमान प्रेयर एंड मेडिटेशन बहिरु रत्न प्रभा पढुथिले। ताहार दुईटी उदाहरण मांकर सलिखित ध्यान और प्रार्थना बहिरु उपस्थापित करुछि। कहीं ना मांकर स्पर्श जेहेतु विषयटी रही, तेणु दुईटी प्रार्थना रे मु आरंभ करिवि, तापरे आगकु जिवि। फेब्रुआरी 22 रो प्रार्थना 1914 मसीहा माँ पंडिचेरी रे पहुंची नाहंती, तांकर यात्रा पथरे अछंती फ्रांस रो भारत वर्ष को। सेतेबेले से लिखुचंती तांकर शैशव कथा लिखुचंती। कैशोर अवस्था रे फेब्रुआरी 22 1914 शैशव रे जेतेबेले मोर बयस 13 वर्ष होइथिला, प्राय 1 वर्ष धरी प्रतिदिन रात्रि रे मु बिछଣା धरिबा मात्रे मोर मने हेउथला मु जेपरी मो शरीर रु बाहरी आसी सीधा ऊपर को उठी जाउची, घर सहर को अतिक्रम करी बहु ऊर्ध्व को उठी जाउची। सेतेबेले देखुथिली मु पिंधिची मो ठारू आहुरी लंब गोटे अपूर्व सुंदर सोनार पोशाक। जेते ऊर्ध्व को उठुथुली एही पोशाकटी भी सेतिकी दीर्घ होई जाउथला एवं समग्र सहरटी उपरे एक बृहत आच्छादन रचना करी मोर चतुष्पार्श्वरे ताहा वृत्ताकार रे प्रसारित होई जाउथला। तापरे मु देखुथुली चतुर्दिगरु लोक माने आसुचंती, आबाल वृद्ध वनिता, असुस्थ और असुखी बहु लोक। सेमाने सेई प्रसारित परिच्छद तले समवेत होई सेमानंकर दुख दुर्दशा और वेदनार कथा जणाई साहाय्य भिक्षा करुथुले। प्रत्युत्तर रे सेही नमनीय जीवंत पोशाकटी दीर्घ होई सेमानंक भितरु प्रत्येक व्यक्तिंक आड़कू प्रसारित होई जाउथला एवं सेमानंकु स्पर्श करिबा मात्रे सेमाने सांत्वना पाउथुले, सुस्थ होई उठुथुले एवं पूर्वापेक्षा अधिकतर सुखी और सबल होई सेमानंक शरीर मध्यरे पुनः प्रवेश करुथुले। मो पई याठारु अधिक सुंदर अधिक आनंदर विषय आउ किछि नथिला। रात्रिर एही कर्मटी जहा मोर यथार्थ जीवन स्वरूप थिला, रात्रिर एही कर्मटी जहा मोर यथार्थ जीवन स्वरूप थिला, तुलना रे दिनर समस्त कार्य शुष्क
ନିରସ ଓ ନିଷ୍ପ୍ରାଣ ମନେ ହେଉଥିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଆଗକୁ ରହିଛି, ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ପଢିଥିବେ, ଏଟା ବହୁବାର ବି ପଢିଥିବେ, ଥରେ ଅଧେ ନୁହଁ। ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ରହିଛି ସେଠି ସେ ସମୟରେ ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ବହିଟି ପ୍ରାର୍ଥନା ବହିଟି ଲେଖା ହେଇଛି, ସେଥିରେ ଫେବୃଆରୀ 22, 1914 ମସିହାରେ ମା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପଟାକୁ ଜାଣିପାରି ନଥିଲେ। ସେ ହୁଏ ଯୋଉମାନେ ମାନବୀ ରୂପରେ ଯୋଉ ଆସନ୍ତି, ଯୋଉ ଦେବୀ ମାନେ ବା ମହାଶକ୍ତି ମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ୱିଥଡ୍ରନ୍ ହେଇକି ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଆମେ ପଢିଲୁ, ଏଟା ଗୋଟେ ମାଙ୍କର ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଭୂତିର ପ୍ରଭାବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାର ନଭେମ୍ବର 24, 1931 ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନାଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଢିବାକୁ ଯାଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟିକୁ ପଢିଲେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ କଣ କାମ ତାଙ୍କର। ସେଇଟିକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାର କରି ପଢୁଛି। ନଭେମ୍ବର 24, 1931। हे भगवान, हे मोर प्रेममय प्रभु, तो कर्म संपादन निमित्त ही मु जड़स्थर अतल गर्भरे बुड़ीगली। मु हाथ दे स्पर्श कली मिथ्या और निश्चेतनार विभीषिका, विस्मृतिर राज्य केवल अंधकार। किंतु मोर हृत्केन्द्र रे थिला तोर स्मृति, एवं सही हृत्केन्द्र रु सहसा उच्चारित हैला एक आह्वान, एवं तो निकटरे ताहा पहुंचिला। भगवान भगवान, चतुर्दिगरे तोर शत्रु माने विजयी होई चलीचंती। मिथ्या आजी जगतर सम्राट, तो बिना जीवन मृत्यु एक चिरंतन नरक। आशार स्थान रे देखा देइछि संशय, समर्पण परिवर्ते आसीछि विद्रोह। विश्वास क्षीण होई पड़िछि, कृतज्ञता जन्मग्रहण भी करी नहीं। अंध रिपुगण, हिंस्र आवेग, पापपूर्ण दुर्बलता तो प्रेमर मधुर विधान को आच्छादित करिचंती, निपीड़ित करिचंती। हे भगवान, तोर शत्रुगण कौन तिष्टि रहिबे? मिथ्या कुत्सितता दुख ताप को कौन विजय हेबाकु हेबो? भगवान आदेश दियो, विजय निमित्त ए विजय हासिल हेबो। मु जाने जे आंभे माने अयोग्य, मु जाने जे जगत एपर्यंत प्रस्तुत होई नहीं, किंतु तो कृपा उपरे पूर्ण विश्वास स्थापन करी मु उच्च कंठरे आह्वान करुची, एवं मु जाने जे तोर करुणा आंभ मानंकु निश्चिंत भावे रक्षा करिवो। तेणु मोर प्रार्थना तीव्र भावे तो आड़कू ऊर्ध्वकू उठीगला, एवं सही अतल गहररू तोर समुज्जल दिव्य महिमारे मु तते दर्शन कली। आउ तू मते कहिलु, साहस हराओ नहीं, दृढ़ हुओ, निर्भरता रख, मु आसीची। साहस हराओ नहीं, दृढ़ हुओ, निर्भरता रख, मु आसीची। एही प्रार्थनाटा पढ़िबार तात्पर्य होची जे श्री अरविंद 1910 मसीह गले पंडिचेरी। 1914 मसीह प्रथम विश्वयुद्ध लगिगला, एवं माँ प्रथम विश्वयुद्ध आसिकी पंडिचेरी पहुंचले मार्च 29, 1914। किंतु विश्वयुद्ध जेतबेले लगिगला माँ बाध्य होइकी चली गले, एवं तापरे परे माँ फेरी आछंती 1920 मसीहा बेलको एप्रिल 24 तारिख रे। किंतु 1934 बेलको पुणी द्वितीय विश्वयुद्ध आरंभ हो गला। सेतेबेले पृथ्वीर अवस्था अति माने जहाँ को कहती पूरा विभीषिकामय, कौन सी आड़े कौन सी रकम माने ये आश्वासना नहीं। सही पाखापाखि समय रे माँ ये प्रार्थनाटी लिखिचंती। ये प्रार्थनाटी पढ़िबार अर्थ होची जो जड़ को स्पर्श करिबा। तेणु जड़ को स्पर्श करिबार भितरे जो जो सब वर्तमान मु पढ़ी गली माँ वर्णना करके लिखिचंती। आमको विषय वस्तु को जीवा आगु प्रथम आउ गोटे कथा मन रखिया को पड़िबो
ଯେ ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଗ ଆମେ କରୁଛୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ବା ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେଗ୍ରାଲ ୟୋଗା କହୁଛୁ ବା ସମର୍ପଣର ଯୋଗ କହୁଛୁ ବା ଚେତନାର ଯୋଗ କହୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ କୁହାହଉଛି ଯେ ଯୋଉ ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ଏଇଟା ହଉଛି ଜଡର ଯୋଗ। ତେଣୁ ମା ଏ ବିଷୟଟାକୁ ବଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଜଡର ଏଇ ଯୋଗ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ଅନ୍ୟ ଯୋଗ ମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଯୋଗ ହବା ଆଗରୁ, ଇଣ୍ଟେଗ୍ରାଲ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ୟୋଗା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ହେବା ଆଗରୁ ବହୁ ଯୋଗ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆସିଛି। କାହିଁକିନା ଭାରତ ବର୍ଷର ଭୂମି ହଉଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଭୂମି। ଏଇଟା ସଦାବେଳେ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସନାତନ ଧର୍ମ ହଉଛି ତାର ଧର୍ମ, ତାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା। ତେଣୁ ବହୁ ଯୋଗ ହେଇସାରିଛି, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ ଆଉ ଯାଉନି। ଅନ୍ୟ ଯୋଗରେ ବାଟ ସବୁ ତିଆରି ସରି ଯାଇଛି। ତୁ କେଉଁଠାକୁ ଯିବୁ, କଣ କରିବୁ, ଏମିତି ବା ସେମିତି, ନହେଲେ ତୁ କଣ କରିବୁ, ସବୁ ଜଣା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଜଡର ଯୋଗରେ କିଛି ବି ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ କିଛି ଆବିଷ୍କୃତ ହେବାକୁ ପଡେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି। ଆଜିର ଯୋଉ ଟକ୍ଟି ହବ, ଆଜିର ଯୋଉ ମତେ ଯୋଉ କହିବାକୁ କୁହାହେଇଛି, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଏଇ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଧରିକି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଯୋଗ ହଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ। ଆମର ପ୍ରାପ୍ତି ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ। ପୃଥିବୀ ଜଡ ତତ୍ତ୍ୱ ଦିବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱରେ ପରିଣତ ହବ। ମଣିଷ ତାର ଯୋଉ ଚିରନ୍ତନ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତାର ଯୋଉ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ତାର ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଉ ଶେଷ ହେଇଯାଉଛି, ଚାଲି ଯାଉଛି, ଏଇ ସବୁକୁ ପରିସମାପ୍ତି ପାଇଁ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ତପସ୍ୟା, ଯୋଉ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ କଠୋର ଆଉ ଦୁଃସର ତପସ୍ୟା, ତାହା ତ ଅକଳ୍ପନୀୟ, ଅନଇମାଜିନେବଲ ଆଣ୍ଡ ଇନକନସିଭେବଲ, ଆମ ଧାରଣାର ବହିର୍ଭୂତ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଲୋଚନାଟି ମୁଁ କରିବି, ସେଟା ମନାଦାଙ୍କ ସହିତ ମାଙ୍କର କଥୋପକଥନର ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଉ କଥୋପକଥନ ହେଇଛି, ତା ଉପରକୁ ବେଶ କରିକି କରିବି। କିଛିଟା ତା ଉପରେ କରିବି। ଅବଶ୍ୟ ସଞ୍ଚିତା ଆପା ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କରିଛନ୍ତି ଦ ମଦର୍ସ ଫିଟ୍, ସେଥିରେ ସେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜିନିଷଟି ଏତେ ଗଭୀର, ଏତେ ଗୂଢ, ଏତେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ଆମେ ଆକୁ ଅନ୍ତର ଭିତରେ ପଶେଇବା ଦରକାର। ଏଇ ଜଡର ଯୋଗ କଣ ଏବଂ ମା ଏଇ ଯୋଗ ଏଇଟି ଆମ ପାଇଁ ସାଧ୍ୟ କରିବାକୁ, ପୃଥିବୀରେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଏବଂ ମା ବିଶେଷ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟତଃ, କାହିଁକି ନା ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ପାର୍ଟଟା, ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପାର୍ଟଟା ମାଙ୍କର। ମା କହିନାହାନ୍ତି କି, ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନା ବହିରେ, ୱିଦାଉଟ୍ ହିମ୍ ଆଇ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ ନଟ୍, ୱିଦାଉଟ୍ ମି ହି ଇଜ୍ ଅନମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ। ତେଣୁ ମାଙ୍କ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିନା ସେ ପ୍ରଭୁ ରହିବେ ଏବଂ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟି ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହବ, ସେଟା ମା କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଚେତନ, ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ କନସିୟସନେସ ଫୋର୍ସ କହୁଛୁ, ଯୋଉ ଚିତ୍ ଶକ୍ତି, ଯୋଉ ଚିତ୍ ଏବଂ ତପସ୍, ସେଟା ମାଙ୍କର କମାଣ୍ଡରେ ରହିଛି। ପୁରୁଷ ସତ୍ ରହିଛନ୍ତି ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ। ଏଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯୋଉ କଥୋପକଥନ ହେଇଛି, ଅପା ଯଦିଓ କିଛି କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ତାକୁ ଯେତେ ବାରମ୍ବାର ଆକୁ ଶୁଣିକି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ସେତେ ଏଇ ଯୋଗର ମର୍ମଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଭିତରର ଜିନିଷଟା କଣ, କାହିଁକିନା ଏ ଜିନିଷ ଏତେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଆମେ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଆମର ଅନ୍ୟ ଆସ୍ପେକ୍ଟଟାକୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆସ୍ପେକ୍ଟଟାକୁ ଇଏ କରୁ, କିନ୍ତୁ ୟାର ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ ଜିନିଷଟିକୁ ବି ମା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଇଂରେଜୀରେ ପଢିବି ଏବଂ ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝେଇଦେବି। ଇଂରେଜୀରେ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାହାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। ଯଦିଓ ମୁଁ କିଛି ଆକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିଥିଲି, ମୋ ପାଖରେ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ, ଗଦାଧର ଭାଇଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ବହିଟି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଭାବିଲି ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ଇଂରେଜୀରେ ଧାଡି ବାଇ ଧାଡି ପଢିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅବସରରେ ଆସିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ ଅବସରରେ ମାଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଇଏ ପାଇଁ ପର୍ସନାଲ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଥିଲା, ସେଟାକୁ ଯିବା ଆମ ଦରକାର ନାହିଁ ତା ଭିତରକୁ। ସେ ଖାଲି ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ, ମଦର, I feel that there is a force between,
mother, I feel that there is a force being transmitted through your feet. ମାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମା ମୁଁ ଏମିତି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ପଦଦ୍ୱୟରେ ପଦଯୁଗଳରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଫୋର୍ସ ରହିଛି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ବିଙ୍ଗକୁ, ଅନ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ତାହା ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ ବା ସଞ୍ଚାରିତ ହୁଏ. It is active or rather dynamic. ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଟା ଏତେ ସକ୍ରିୟ ଆଉ ଏତେ ଗତିଶୀଳ. କେମିତି ଗତିଶୀଳ, କେମିତି ସକ୍ରିୟ? with the rays of light and a peace that settles down. ବୁଝେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଆ ହିଁ ତାର କାରଣ. ଏଟା କାହିଁକି ସକ୍ରିୟ, ଏତେ ଗତିଶୀଳ? କାହିଁକି ନା ସେଇ ଯୋଉ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ବା ଯୋଉଟା ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଯୋଉ ପାଦ ଦୁଇଟି ତାଙ୍କର ଅଛି, ସେଇ ପଦପାତରେ ସେ ସବୁ କିଛି ରୂପାନ୍ତର କରିପାରନ୍ତି. ତା ଭିତରେ ରହିଛି ରେଜ୍ ଅଫ ଲାଇଟ୍, ଆଲୋକର ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜ, ଆଲୋକର କିରଣ ରାଜି, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ରହିଛି ଯାହାକି ସବୁ କିଛିକୁ ଧୀରେ 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 ଅବନମିତ କରେ. It is as if your feet give comfort. ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସତେକି ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ଯୋଉଠି ସ୍ପର୍ଶ କରେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନାମୂଳକ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ. ଟୁ ଦ ବିଙ୍ଗ, ଯୋଉ ସତ୍ତାକୁ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଭୂମିକୁ ଯାହାକୁ ବି ସେ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ସେଠି ଗୋଟେ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ପ୍ରଭାବ ପରିପ୍ଲାବିତ ହୁଏ. with a soothing love and sweetness. ସେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଭିତରେ କଣ ଥାଏ? ସେଥିରେ ମାଙ୍କର ସ୍ନିଗ୍ଧ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଦିଂ ଲଭ୍, ଗୋଟେ ସ୍ନିଗ୍ଧତା, ତାଙ୍କ ପ୍ରେମର ଏକ ସ୍ନିଗ୍ଧତା ଏବଂ ଏକ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ. ମଦର, it is at the same time many things that one feels. ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ବହୁ ଅନୁଭବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ. but the most important thing is that the force is very active. It is really very strong. It is really strong. କିନ୍ତୁ ମୂଳତଃ ପ୍ରଧାନ କଥା ହେଲା ଯେ ଏଇ ଫୋର୍ସଟା ବହୁତ ସକ୍ରିୟ ନହେଲେ କେମିତି କାମ କରିବ? ଯୋଉଠି ବି ସେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଦେବେ କି ହାତ ଦେବେ ସେଠି ସେ ସକ୍ରିୟତା ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ. It is very active. It is really strong. କେବଳ ସେ ଆକ୍ଟିଭ ନୁହଁ, ସେ ପ୍ରେସରଟା ବହୁତ ହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ସେଇଟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି. ତାପରେ ମାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଏଠି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମା କେମିତି ବୁଝଉଛନ୍ତି ଆମକୁ. yes my child, it is exactly that. ହଁ ମୋର ଶିଶୁ, ଆପାତତଃ ତାହା ସତ୍ୟ. because it is the force of transformation, that is why it is dynamic. ଏଇନା ମା କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କଥା କହୁଛ, ପଦପାଦର ସ୍ପର୍ଶ କଥା କହୁଛ, ସେଥିରେ ମୋର ଫୋର୍ସ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ, ସେଥିରେ ରୂପାନ୍ତରଣର ଶକ୍ତି ରହିଛି. ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏତେ ଡାଇନାମିକ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏତେ ଗତିଶୀଳ. there is the light that penetrates to illumine the mass in the consciousness. ବହୁତ ବଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ତାକୁ କମା ଦେଇ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି. there is the light that penetrates. ସାହା ଭିତରେ, ଏଇ ଯୋଉ ମୋର ପାଦର ସ୍ପର୍ଶ ଭିତରେ ଯାହାର ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଆଲୋକ ରହିଛି, ସେ କଣ କରେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯୋଉ ମାସ୍ ଅଫ ଇନକନସାଇନ୍ସ ରହିଛି, ଯୋଉ ଅଚେତନତା ଭିତରେ ଯୋଉ ସ୍ଥୂଳତା ରହିଛି, ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଜଡତା ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ସେ କଣ କରେ, ତାକୁ ଭେଦ କରେ. ସେ ଯୋଉ ଲାଇଟର, ଏଇ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଯୋଉ ଲାଇଟ ବା ଶକ୍ତି, ସେ ତା ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିକି ତାକୁ ଭେଦ କରିକି ତାକୁ ଆଲୋକିତ କରେ. the force to stimulate the tamas, କେବଳ ଆଲୋକିତ କରେନି, ସେଇ ଯୋଉ ଇନକନସାଇନ୍ସ ଭିତରେ ଯୋଉ ତମସ ରହିଛି, ଯୋଉ କଠିନ ତମସ ରହିଛି, ତାକୁ ସେ କଣ କରେ, ତାକୁ ଟିକେ ଭାଇବ୍ରେଟ କରେ, ଟିକେ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ କରେ, ତାକୁ ଟିକେ ସେ ଯୋଉ ଜଡ ଭଳିଆ ରହିଛି ତାକୁ ଟିକେ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ଯୋଗେଇ ଦିଏ, ତାକୁ ଟିକେ ଏନର୍ଜେଟିକ କରେ. and the joy to make it conscious. ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ କରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନର ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ତାକୁ କଣ କରେ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କନସିୟସ୍ କରେଇ ଦଉଛି, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ବି ସେ କନସିୟସ୍ ହବା ଫଳରେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ. and the joy to make it conscious. ସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସେ ଶକ୍ତିଟି କ୍ରିୟା କରେ, ସେ ତମସର ତ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ ସେ କରେ, ତା ଛଡା ତା ଭିତରେ ସେ ଇନକନସାଇନ୍ସରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଆସେ. the force must penetrate this solid obscure rigid matter
which is obstinate in its perversion and engulfed in falsehood. ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଜଡର ଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି, ଯାହା ଉପରେ ମା ଜଡକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ, ସେଇଥିରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଫୋର୍ସ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେଟିଭ ଫୋର୍ସ ବା ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଶକ୍ତି, ସିଏ କଣ କରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଜଡର ବର୍ଣ୍ଣନା ସେ ଦଉଛନ୍ତି ସଲିଡ, ଏକବାର ଯାହାକୁ କହନ୍ତି କଠିନ, ଅବସ୍କିଅର ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ସେଠି ଲାଇଟ ଜମା ନାହିଁ, ଏକବାର ଅସ୍ପଷ୍ଟ, ରିଜିଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖୀ, ସେ ମ୍ୟାଟର ଭିତର ଜଡ ଭିତରଟା ହଉଛି ଏଇଆ, which is obstinate, ସେ ଜମା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବାକୁ ଚାହେଁନି, ଭେରି ଅବସ୍ଟିନେଟ, ଭେରି ରିଜିଡ। ଏ ଶବ୍ଦ ତ ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ଫ୍ୟାମିଲିୟର, ମୁଁ ଯେତିକି ପାରୁଛି ଓଡିଆରେ କରୁଛି। ଅବସ୍ଟିନେଟ ଇନ୍ ଇଟ୍ ପରଭର୍ସନ, ଏଇ ସବୁ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଅବସ୍କିଅରିଟି, ସଲିଡିଟି, ରିଜିଡିଟି, ଅବସ୍ଟିନେସି, ଏଇ ସବୁ ଜଡ ଭିତରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଇନକନସାଇନ୍ସ, ଯୋଉ ଆମ ଭିତରେ ବି କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ମ୍ୟାଟର ଇଜ ୱିଦିନ ଅସ୍, ଏଇ ଇନକନସାଇନ୍ସ ଇଜ ଆୱାର ବେସ୍, ଆମର ଏ ହଉଛି ଆଧାରଶିଳା। ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ସାବିତ୍ରୀକୁ ଗଲେ କହିବି ସେ କଣ କରନ୍ତି ନା, ସେ କଣ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିକୃତିକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ସବୁ ବିକୃତି ରହିଛି, and engulfed in falsehood, ଏକବାର ଆବରିତ କରିକି ରଖିଛି ଆମର ଯୋଉ ମିଥ୍ୟା, in order to bring light into the very bottom of this mass of inconscience। ଏଇ ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ଇନକନସାଇନ୍ସ ର ଯୋଉ ଅଚେତନତାର ଯୋଉ ଏତେ ବଡ ସ୍ଥୂଳତା ରହିଛି, ତାର ନିମ୍ନ ଦେଶକୁ ବଟମ, in order to bring light into the very bottom, ତାର ଭେରି ବଟମ, ଅତି ଯୋଉଠି ସେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେଇ ବଟମ ଭିତରକୁ ସେ ଯୋଉ ରହିଛି ତାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ, to this eternal obscurity, ଯେତେବେଳେ ମା ପ୍ରବେଶ କରଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଇଟର୍ନାଲ ଅବସ୍କିଅରିଟି ରହିଛି, ସେ ଜଡ ଭିତରେ ଏତେ ଅସ୍ପଷ୍ଟତା ରହିଛି, ବର୍ଣ୍ଣନାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଏତେ ଅବସ୍କିଅରିଟି ରହିଛି, ଇଟର୍ନାଲ ଅବସ୍କିଅରିଟି ଚିରନ୍ତନ ଭାବରେ ସେ ଜଡ ଭିତରେ ରହିଛି। ସେ କଣ କରେ, that opposes with its immense and impenetrable energies in their unrelenting dynamism। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇ ଯୋଉ ଅବସ୍କିଅରିଟି ତା ଭିତରେ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଏନର୍ଜି ରହିଛି, ସେ ଏନର୍ଜିଟା କଣ କରେ, ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ଯାଏ ତାକୁ ସେ କଣ କରିବ ନା, ତାକୁ ବାଧା ଦବ, ରେଜିଷ୍ଟ କରିବ। ଯୋଉ ଆମେ କହୁ ଜଡର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ, ବାରମ୍ବାର ସେ ରେଜିଷ୍ଟ କରୁଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ ସେ ରହିଛି ତା ଭିତରେ ଏନର୍ଜି ଇମ୍ପେନିଟ୍ରେବଲ, ସେ ଭେଦି ପାରିବନି, ଅଭେଦ୍ୟ ସେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଅନରିଲେଟିଂ ଡାଇନାମିଜିମ, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଡାଇନାମିଜିମ ରହିଛି ସେଟା ଭାରି କଠୋର। ସେଇ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବଳରେ ସେ କଣ କରେ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଥମ ବାଧା ଦିଏ। କିନ୍ତୁ ମା ତାକୁ ପୁଣି ଆଗକୁ ଆହୁରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖୁଛନ୍ତି, there is a presence which is bound up in matter by millions of codes। ମା କିନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଜଡର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି କିଏ ରଖିଛି, ମିଲିୟନ ଅଫ କୋଡ୍ସ, କେତେ କେତେ ଗ୍ରନ୍ଥି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ରନ୍ଥି, ମିଲିୟନ ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି, ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ ବଣ୍ଡସ, ଯୋଉ ନଟ୍ସ ଅଫ ମ୍ୟାଟର, ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ଭବେଶ ଭାଇ ପଢଉଛନ୍ତି, ନଟ୍ସ ଅଫ ମ୍ୟାଟର, ସେଇ କଥାଟିକୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଖାଲି ଟିକେ ଏଇଠି କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଭିତରକୁ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲେ, ଅତି ସୁପର କନସିଏଣ୍ଟ ରୁ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ଯୋଉ ଚାରୋଟି ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଭାବନ୍ତୁ ଯେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି କିଭଳି, କେତେ ଜଟିଳ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି କେତେ ଜଟିଳତା ସହ ସେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଇଟ୍ ଇଜ imprisoned there by an occult power। ଆଉ ସେଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଜଟିଳ ଗ୍ରନ୍ଥି ସବୁ ରହିଛି, ସେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦୃଢ ଶକ୍ତି ବା ଅକଲ୍ଟ ପାୱାର ତାକୁ କଣ କରିଛି, ତାକୁ ପୁରା ମାନେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି। ଅକଲ୍ଟ ପାୱାର from which it is very difficult to be free। ଏମିତି ଗୋଟେ ଅକଲ୍ଟ ପାୱାର, ଏଇ ଯୋଉ ଅସଂଖ୍ୟ ଅନଗିନିତ ଯୋଉ କୋଡ୍ସ ଦ୍ୱାରା, ତାକୁ ଗ୍ରନ୍ଥି ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି, ଏ ଯୋଉ ଡିଭାଇନ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଟି ରହିଛି, ତାକୁ ସେଥିରୁ ସେ ବାହାର କରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାହାର କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଭେରି ଡିଫିକଲ୍ଟ।
ताकू फ्री करिबा एई कामटी मा करूचंती सेति पई मो एटा को एते इंपोर्टेंस देकी आपण मान को सुनाउची सेति पई जडर जगटा कथा कहिली immobile it rests in matter forced by a blind compulsion से कोन करची से सेठी immobile तार कोनोसी गति नाही से सेमती कोन करची ए जो डिवाइन प्रेजेंस से मैटर भितरे सेमती रेस्ट रे रहिची एपा खई पारुनी कि सेपा खई पारुनी कंप्लीटली immobile forced by a blind compulsion ता भितरे कोन करची गोटे माने अंध बाध्य कथा ए जो अकल्ट पावर ता ऊपर लदी देइची फलरे कोन होची इन द इनसेंटिएंट डेप्थ्स वेयर नथिंग मूव्स एभली भितरे जो इनसेंटिएंट डेप्थ्स कोआ होची इनकॉन्शियस रो जोठी जणा जम्मा टिके हेले भी सेठी माने प्राण नाही पूरा जड़ सेठी से हली पारुनी वेयर नथिंग एवर कैन देयर वेयर एवरीथिंग डिसअपियर्स इन ए रेजिस्टेंस दैट अपोजेस विथ एन इनविंसिबल फोर्स एई जडर एभली एक दुर्गेय शक्ति रहिची फोर्स रहिची जाकी से सब जिनस को माने ताकू रेजिस्ट करूची से किछि हलचल होबाकू दबनी सेति पई हमर जो पूर्व सूरी आध्यात्मिक सब गुरु माने थिले जो महापुरुष माने बा योगी माने थिले सेति पई से माने मैटर ऊपरे दउ नथुले हाथ मारू नथुले तार कारण होची मैटर भीतर देकी निम्न प्रकृति काम करे सेति पई से माने सेतरे हाथ दियंतिनी काना प्रकृति को कंट्रोल करिबा बहुत कष्ट थिला that is why this transforming force must act with a sustained power till matter feels से पई मा कहउचंती मोर एई जो रूपांतर कारिणी शक्ति रहिची सी इट मस्ट एक्ट एटा निश्चिंत भाव रे काम करिवो with a sustained power माने जो शक्ति मा काम जो सस्टेन पावर माने अव्याहत टिके हेले भी व्याहत होबनी अव्याहत शक्ति बल रे कोन करिवे मैटर फील्स एंड इज मेड मोर कॉन्शियस ऑफ माय प्रेजेंस मांकर जोगर एटा ही सब चाहि बड़ कथा जे मा कंटिन्यूअसली जड़ जगत को प्राणवंत करिवा पई मैटर फील करि परिबो अनुभव करि परिबो एवं एई जो दिव्य जीवन रो जो योग कथा में बारंबार कहूचु केते केते बही पढुचु केते केते आलोचना होउची ता भितरे से कोन करिवो से मांकर प्रेजेंस ता केमती से जड़ भितरे जड़ कॉन्शियस हो सेति पई से कहउचंती ऑफ द लाइट दैट इज स्प्रेडिंग आई फोर्स इट डाउन until the light penetrates into the very heart of matter आथरे पढुची that is why this transforming force must act with a sustained force से पई मा कहउचंती मोर ए जो रूपांतर कारिणी शक्ति से निरंतर या ऊपर काम करी चलीची जेते पर्यंत वस्तु कोन करची मैटर कोन करची जड़ कोन करची से कॉन्शियस न हेची मोर उपस्थिति पई जे मु मोर प्रेजेंस माय प्रेजेंस मो तांको प्रेजेंस ता कोन मांकर प्रेजेंस ता ऑफ द लाइट दैट इज स्प्रेडिंग मा जोठी रूपांतर कारिणी शक्ति प्रयोग करूचंते सेति गोटे आलोक प्रवाहित होउची स्प्रेडिंग प्रसारित होउची विस्तार लाभ करूची आई फोर्स इट डाउन अंटिल द लाइट पेनिट्रेट्स इनटू द वेरी हार्ट ऑफ मैटर मो मोर एई जो शक्ति महाशक्ति रूपांतर कारिणी शक्ति को आई फोर्स इट डाउन मु ताकू तळकू दबौची अंटिल द लाइट पेनिट्रेट्स जेते पर्यंत मैटर वेरी हार्ट एक बार जहा को कहंती तार बॉटम ऑफ द हार्ट मैटर हार्ट ऑफ द मैटर वेरी हार्ट ऑफ द मैटर माने द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मैटर भीतर को जेते पर्यंत मैटर गभीरतम प्रदेश को ए लाइट पेनिट्रेट न करिची ए आलोक भेद न करिची सेते दिन पर्यंत आई विल बी डूइंग दिस यू नो इच तापरे मा कहउचंती एटा कहि सारला परे मैटर कथा कहिले मैटर केमती डिविनाइज हो मा केमती तांकर ई रूपांतर कारिणी शक्ति रो प्रयोग एवं लाइट एवं लव एंड तांकर जो स्वीटनेस सब कथा कहि सारला परे मा इने कहउचंती you know each step that I have placed on the earth everywhere I have thrust this force and this light of transformation into the atoms and molecules of matter which are under my feet
to awaken them to the necessity of this work of transformation. ମା କହିଲେ ମନଦାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ମୋର ପ୍ରତିଟି ପଦପାତ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏଭ୍ରିୱେୟାର ଯୋଉଆଡେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯାହା କରୁଛି ମୁଁ କଣ କରେ ମୋ ଭିତର ମୋର ଏଇ ପାଦ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ ଫୋର୍ସ ସେଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତିକୁ ମୁଁ ଚାପ ଦିଏ ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ମୁଁ ଚାପ ଦିଏ କାହିଁକି ନା ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଇନଟୁ ଦ ଏଟମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ଏଇଠି ଆସିଲା ତାର ଅସଲ କଥା। ଏତେ ଦୂରରେ ମା ପାଦ ଥାପନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ରହିଛି ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଶକ୍ତି ସେ ଯାଇକି ମ୍ୟାଟର କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହେଇଛି ଏଟମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମଲିକ୍ୟୁଲ୍ସ ଅଣୁପରମାଣୁରେ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇ ମ୍ୟାଟରର ଅଣୁପରମାଣୁ ଭିତରକୁ ମୋର ପାଦ ସେଠି ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ତାକୁ ଚାପ ଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାକୁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଥାଏ ଟୁ awaken them to necessity of this work of transformation। ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଡର ଯୋଗ ଯୋଉ yoga of transformation ର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରେ ନା ତାଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଅଣୁପରମାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଯୋଉ ରହିଛି ତାଙ୍କୁ awaken କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ awaken ମୁଁ କରେ କାହିଁକି କରେ ନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର ବହୁ ବଡ ଭୂମିକା ଅଛି। ଜଡର ପରିବର୍ତ୍ତନ ତେଣୁ ସେମାନେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ହେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ନୁହଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବେ ରୂପାନ୍ତର ହେବେ ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କାର୍ଯ୍ୟ କାମରେ ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତାଙ୍କର ବହୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। each step that have placed deliberately on the earth has sent vibrations like echoes that ring and resound। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମା କେତେ କେତେ ମାଇନ୍ୟୁଟଲି କେତେ ଡିଟେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟାକୁ ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଟା ପଢିଲି। each step that I have placed deliberately ମୁଁ ଯୋଉଠି ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ସେଇଠି ପାଦ ଥାପୁଥାଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟର ସବୁ ଭୂମି ଉପରେ on the earth ମାନେ ଯୋଉଠି ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ ହଉଛି ମୁଁ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନ ଏଇ ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର ମହାଶକ୍ତିର ଯୋଉ ଭାଇବ୍ରେସନ ମୁଁ ସେଇକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଏ ତା ଭିତରକୁ ସେ ଯାଏ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ଇକୋସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ରିସାଉଣ୍ଡ ମାନେ ମା ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ସେ ଯାଇକି ସେ ଏଟମ୍ ଆଣ୍ଡ ମଲିକ୍ୟୁଲର ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ତାଙ୍କର ସେଠି ଧ୍ୱନି ହଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହେଇଛି ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁଛି। into the inertia of this matter which sleeps in a torpor of inconscience in order to awaken it to a rhythm of harmony and to consciousness of beauty and truth। ଏଟେ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ कि ମୁଁ ଯୋଉ କାମ ରିସାଉଣ୍ଡିଂ ହେଇକି ଆସେ ସେ ରିସାଉଣ୍ଡିଂ ରେ କଣ ହୁଏ ନା into the inertia of this matter ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟର ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ଇଏ ଇନର୍ସିଆ ରହିଛି ଯୋଉ ଆମର ତାମସ ରହିଛି ଜଡତା ରହିଛି which sleeps in a torpor ସିଏ ରହିଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ତନ୍ଦ୍ରାରେ ସେ ରହିଛି ଗଭୀର ତନ୍ଦ୍ର ମାନେ ଗଭୀର ତନ୍ଦ୍ରାରେ ସେ ସେମିତି ବୁଡିକି ରହିଛି ଏତେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ଟର୍ପର ଅଫ କନସିୟସନେସ ସେଇ ଯୋଉ ୟା ଭିତରକୁ ମୁଁ କଣ କରେ ଯୋଉ ଇନକନସାଇନ୍ସ ର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷର ଯୋଉ ତନ୍ଦ୍ରା ରହିଛି ଗଭୀର ତନ୍ଦ୍ରା ଯେ ରହିଛି ତାକୁ ମୁଁ କଣ କରେ ତାକୁ କୋଉ ଫୋର୍ସ ଦ୍ଵାରା କରେ ପ୍ରଥମ ତ ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ଶକ୍ତି କଲେ ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୋଉଠି ଜାଗ୍ରତ କରାଏ ଟୁ ଏ ରିଦିମ୍ ଅଫ ହାରମୋନି ଗୋଟିଏ ସଂଗତିର ଛନ୍ଦ ଗୋଟିଏ ସଂଗତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଆନନ୍ଦ beauty and truth rhythm of harmony and to a consciousness of beauty and truth। ମୁଁ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେନି ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରେନି ତାଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ଏଇ ଯୋଉ consciousness of beauty and truth and the rhythm of harmony এইগুড়িক ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣ କରେ। how with a spark of light they awoke with joy and responded to my call। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଭଳିଆ ଆଲୋକର ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇକି ପହଞ୍ଚେ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପାର୍କ ଅଫ ଲାଇଟ ଗୋଟେ ମାନେ ଆଲୋକର ଗୋଟେ ସ୍ଫୁଲିଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚମକି ଉଠେ ଏବଂ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଖୁବ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। they awoke with joy
ସେମାନେ ଜାଗି ଉଠନ୍ତି ଏବଂ responded to my call by a tremendous stirring to participate in this effort towards transformation. ସେମାନେ ଏତେ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚମକ ଖେଳିଯାଏ, ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ମା ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ କଲଟି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନଟି ଦେଇଥାନ୍ତି, ତାର ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି। କେମିତି ଦିଅନ୍ତି? ବାଇ ଏ ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସ୍ ଷ୍ଟରିଂ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସ୍ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟରିଂ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଆଲୋଡ଼ନ ହୁଏ ଟୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଇନ୍ ଦିସ୍ ଇଫୋର୍ଟ। ଏଇ ଯୋଉ ଇଫୋର୍ଟ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ, ଏଇ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ତାହା ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନର ସେଥିରେ ସେ କଣ କରନ୍ତି? ସେଥିରେ ସେମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ unimaginable how with a single movement they surrendered themselves to accept, to participate in this miracle of the transmutation. ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଅକଳ୍ପନୀୟ, ମଣିଷ କଳ୍ପନା କରିପାରିବନି। ମଣିଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସରେଣ୍ଡରକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିପାରୁନୁ। ଇଭିନ୍ ତାର ଭିତର ଭାବଟାକୁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ମାନେ ଅତି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ। କେତେ କେତେ ଇଏ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଙ୍କର କଣ ହୁଏ? ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ମାଙ୍କର ଟିକେ ମାତ୍ର ମାନେ ଟିକେ ଆଲୋକ ଏମାନଙ୍କର ହେଲା ମାତ୍ରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେମାନେ ତ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଦେ ସରେଣ୍ଡର ଦେମସେଲ୍ଫ, ସେମାନେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି। ଟୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ, ଟୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ। ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସମ୍ୟୁଟେସନ କହିଲେ ମାନେ ସତାନ୍ତର, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସତ୍ତାଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସମ୍ୟୁଟେସନ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ସରେଣ୍ଡର କରନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଏଇ ଆହ୍ୱାନକୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରନ୍ତି? ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଉପାଦାନ ରହିଛି, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସେମାନେ ତ ଜଡରେ ରହିଛନ୍ତି ନା, ସେଠି ଜଡ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଶରୀରଟି, ଆମର ଶରୀରଟି ଯୋଉ ଲିଭିଂ ମ୍ୟାଟର, ଆମ ଜଡଟି ଆମର ବି ଶରୀର ଜଡ ବୋଲି କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମ୍ୟାଟରଟା ଲିଭିଂ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକବାର ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଏକବାର ମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଜଡ ଭିତରେ, ମାନେ ତାମସ ଭିତରେ ବୁଡିକି ରହିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି? which will change the very nature of this element. ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନର ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆହ୍ୱାନର ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ଆନନ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତେଣୁ କଣ କରିବେ? they will change the very nature of this elements. ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଏଲିମେଣ୍ଟରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଉପାଦାନରେ ସେମାନେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବେ। ତାକୁ ମା ଆହୁରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ବୁଝେଇକି କହୁଛନ୍ତି, not quite physically but in the process of their subconscient formation. ମା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅଣୁ ଏବଂ ପରମାଣୁ, atom and molecule, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭୌତିକ ଶରୀର ଅଛି କି ନାହିଁ? ଅଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଏମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଣୁ, ଯୋଉମାନେ ବଡ ବଡ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, ସେମାନେ ବଡ ବଡ ପାୱାରଫୁଲ ଇଏରେ ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ତା ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ କେମିତି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମା କହୁଛନ୍ତି not quite physically, not quite ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ନଟ୍ ସେଥିପାଇଁ କହିଲି QUIT, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ଯେ ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି ସେ କଥା ନୁହଁ, but in the process of their subconscient formation, ସେମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ସେମାନେ ଅବଚେତନାର ଗୋଟେ ଆକାରକୁ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଫର୍ମେସନ ମାନେ ଆକାର ପ୍ରକାର। in their mental, ସେମାନଙ୍କର ବି ଗୋଟେ ମନ ଅଛି। କାହିଁକି ମନ ଅଛି ଏମାନଙ୍କର? ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ କଣ ମେ ଭଗବାନ ହେ, ଆମର ଯୋଉ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରତି କଣରେ ରହିଛି, ପ୍ରତି ଡଷ୍ଟରେ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେତେ କବିତା ତା ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି in their mental, in their dynamism, ତାଙ୍କର ଗତିଶୀଳତା ଉପରେ, ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ତରରେ, even in their actions and reactions, ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଆକ୍ସନ ଯାହା କରିବେ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ରିଆକ୍ସନଟା, ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା ହବ, ସେତେ ସ୍ତରକୁ ସେମାନେ ଉଠି ଆସୁଛନ୍ତି। there will be a new guide
ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ତାଙ୍କର ଏଇ ଜଡ ଯୋଗର ଯୋଉ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। there will be a new guide, a light of the true consciousness to illumine them। ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଗଲା ରୂପାନ୍ତର କାରିଣୀ ଶକ୍ତି, that is the light of true consciousness, ସେଇଟା ହିଁ କଣ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଇଲୁମାଇନ୍ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରୁଛି। to become something benign, something sacred, where the past with its pernicious load will be faced। ମା ଏଠି ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ସେମାନେ ଆଲୋକିତ ହବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଶକ୍ତି ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି। ସମଥିଙ୍ଗ ସେକ୍ରେଟ୍, ମା କହୁଛନ୍ତି କେତେ ପବିତ୍ରତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରୁଛି, ଯୋଉଟା କି ପୂର୍ବରୁ with the where the past with its pernicious load will be faced। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଜଡ ହେଇକି ସେ ଭିତରକୁ ଇନକନସାଇନ୍ସ ମାନେ ଅଚେତନତାରୁ ନିଶ୍ଚେତନାକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ହେଇଥିଲା ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ ପେର୍ନିସିୟସ୍ ଲୋଡ, ମାନେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ କ୍ଷତିକାରକ ଗୋଟେ ଲୋଡ ମାନେ ବୋଝ ପଡି ଯାଇଥିଲା। ଲୋକ ସେଥିପାଇଁ ପୂର୍ବ ସୂରୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୂରୀ ଯୋଉମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବା କଷ୍ଟ। ସେଇଟା ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲିଭିଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଯିବା। ବହୁତ କଥା ତ କହିଛନ୍ତି ମା, କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ଏଠି କହିହବନି, ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ୟା ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ କହୁଛି। ତାପରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ତ ଅପା କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ ଫୁଦ୍ଧ ହଉଛି କି କଣ ହଉଛି, ଯୋଉ ଅହଂ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଆମର, ମଣିଷ ଯେତେ ହିଁ ମାନେ ବିଜ୍ଞାନରେ ଯେତେ ଯେତେ ଅଗ୍ରଗତି କରି ଚାଲିଛି, ସବୁ ଠିକ, ଆମେ ସବୁ ରକମର ସାଧନ ପାଉଛୁ, ଯେମିତି କମ୍ଫର୍ଟେବଲି ରହିବୁ, ଆମେ ତ ଶରୀରକୁ ଏତେ କମ୍ଫର୍ଟ ଦବାରେ ଆମର ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ତା ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା ଯୋଉ ଅହଂ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଆମର, ଯୁଦ୍ଧ ଇଏ ସିଏ ଏସବୁ ନାନା ରକମର ବାଦ ବିବାଦ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲି ହେଇଗଲା, ଆଗରୁ ଯୌଥ ପରିବାର ଥିଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ ବିକଶିତ ଯେମିତି ହେଲା, ବହୁ ରକମର ବିଭିନ୍ନତା, ଏତେ ଭିନ୍ନତା ନଥିଲା। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏଗୁଡିକ ଯୋଉ ସବୁ ହେଲା, ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି, ତ ଦିଟା ବଡ ୱାର ଲାଗିଛି। ଏନେ ଅବଶ୍ୟ କିଛି ତାର ଟିକେ ହସତ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁକ୍ରେନ ରଷିଆ ଯୁଦ୍ଧ ଗୋଟେ ବଡ ଯୁଦ୍ଧ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଇସ୍ରାଏଲର ଯୁଦ୍ଧ, କେତେବେଳେ କଣ ହବ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, କାହା ମୁଣ୍ଡକୁ କେତେବେଳେ ପଶିବ, ସୁଇଚ ଦବେଇଲେ ସାରା ପୃଥିବୀ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଥ କୋରିଆରେ ବସିଛନ୍ତି ସିଏ ଯିଏ ଶାସକ, ସିଏ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧମକେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷ ତ ବହୁତ କଥା କରି ପକଉଛି, ବହୁତ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଯୋଉଟା କ୍ଷତିକାରକ, ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ଯୋଉଟା କ୍ଷତିକାରକ, ଯୋଉ ମଣିଷ ସଭ୍ୟତାକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଛି, ମଣିଷ କୋଉ ଆଦିମ ମଣିଷରୁ ଆଜି ଏତେ ସଭ୍ୟ ଭବ୍ୟ ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହେଇଛି, ସେଇ ସିଭିଲାଇଜେସନ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧ୍ୱଂସ ହବାର ଯେତେବେଳେ ପସିବିଲିଟିଜ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ଯେ ସେମାନେ କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ ଏଠି ଦଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ସେତେବେଳେ କୋଉ ଏଟମ୍ ବମ୍ ର ଯୋଉ ପ୍ରୟୋଗଟା କେତେବେଳେ ହେଲା, ଯେ ଏଟମ୍ ବମ୍ ଟା ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକିରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ 2 ଦିନ ଧରିକି, ଅଗଷ୍ଟ 6 ଆଉ 7, ସେ ତ ପୁରା ପାଗଳ ହେଇଗଲେ ନା। ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବାହାର କଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ବ୍ରେନ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ୱେରେ, ଗୋଟେ ସୃଜନାତ୍ମକ ଦିଗରେ ପୃଥିବୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପାରିଥାନ୍ତା, ତାକୁ ପୁରା ନେଗେଟିଭ ୱେରେ କରିକି ଏକବାର ଜାପାନକୁ ବିଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ, ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକିକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 80 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେଠି ବିକଳାଙ୍ଗ ଶିଶୁମାନେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ 6-7ଟା ପାଳନ କରିଦଉଛନ୍ତି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ବଡ ବଡ ଶକ୍ତି ମାନେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କଥାକୁ ସେଇ କଥା, ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଏଇ ଏଟମ ମାନଙ୍କ କଥା ମା କହିବାକୁ ଯାଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ କହିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ରହିଛି, ସ୍ୱଭାବ ରହିଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ରତା ରହିଛି। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଏଇ ଯୋଉ ଅସୁର ଶକ୍ତି, ଦାନବ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ୱେରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭାରି ଦୁଃଖୀ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ 2ଟି ପାୱାର ଅଛି। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଇନ୍ ସ୍ପାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦେୟାର ୱିଲ୍, they are ruthlessly compelled to reveal the secret of the force
that made in the nature of the atom. From that arose the gruesome fatality of unparalleled destruction that they witnessed. ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ଶକ୍ତିଟି ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଏଇ ଦିଗରେ ଧ୍ୱଂସ ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଇଏରେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଶକ୍ତି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର କଣ ହଉଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ହଉଛି। ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ହାଉ ମଣିଷ କେମିତି ୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଯୋଉଟା କି ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାର ଚାତୁରୀଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି, একবার ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି, ତାଙ୍କୁ କେତେ ଦୁଃଖ ହଉଛି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ମଣିଷ କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଦାନବ ରାକ୍ଷସ ପ୍ରକୃତି ସବୁ ରହିଛି, ତାକୁ ସେଇ ଇନକନସାଇନ୍ସ ରୁ ଆସିଛି, ତାକୁ ଆଉ କିଛି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉଠି ମାନେ ଶାନ୍ତି ରହିଛି, ହାରମୋନି ରହିଛି, ଶୃଙ୍ଖଳା ରହିଛି, ପରସ୍ପର ବୁଝାମଣା ରହିଛି, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେଇ ସବୁ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ କଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଶକ୍ତି ମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଠି ହାରମୋନି, ଶାନ୍ତି, ଟ୍ରୁଥ ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ବିତରଣ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ, ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ କଥା କହିଲି, ତା ଭିତରେ କଣ କରନ୍ତି, ଏଇ ଶକ୍ତି ମାନେ ସେଠୁ ପଳାୟନ କରନ୍ତି। ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ସଞ୍ଚିତା ବାପା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫିର ବି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିଦଉଛି। ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଦ ପ୍ରେସର ଅଫ ଦ ଆଣ୍ଟି ଡିଭାଇନ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଡିଭାଇନ ଫୋର୍ସ, ଯୋଉ ଡିଭାଇନ ପ୍ରଭାବଟା ଆମର ବାତାବରଣରେ ଥାଏ, ଏଇ ଯୋଉ ଘର ମାନଙ୍କରେ ବି, ଆମର ସେଣ୍ଟର ମାନଙ୍କରେ ବି, ଅନ୍ୟ ବହୁ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ମଣିଷ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲିଷ୍ଟିକ ହେଇଛି, ଏତେ ଅହଂକେନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇଛି, ଇଗୋ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ହେଇଛି, ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅହଂଟି ଜୋରରେ କାମ କରୁଛି, ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ଏଇ ଆଣ୍ଟି ଡିଭାଇନ ଫୋର୍ସେସ ମାନେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଏଇ ଯୋଉ ଡିଭାଇନ ଛୋଟ ଛୋଟ ବିଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ସେ ଆଣ୍ଟି ଡିଭାଇନ ଫୋର୍ସେସ ମାନେ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ତକରାଳ ବଡ ବଡ ସବୁ ଘଟଣା ପୃଥିବୀ ପକ୍ଷରେ ହଉଛି, ମା ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ମୋଷ୍ଟ ଟେରିବଲ ଆୱାର ଫର ଦ ୱାର୍ଲଡ। ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଭୟଙ୍କର ସମୟ। ସେତେବେଳେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି, one hears a faint voice, one perceives a quiver in the earth। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରୁ କି ରକମର ଇଭିନ୍ 1970-75 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ରେସନ ପାଉଥିଲୁ। ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଭଲ ଚାଉଳ ବି ମିଳୁନଥିଲା, କିରୋସିନ ବି ମିଳୁନଥିଲା, ଚିନି ବି ମିଳୁନଥିଲା। ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ସାଧାରଣ ଜୀବନରେ ହେଇଥିଲା। ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସେଥିରେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 10-15 ଜଣ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ କାମରେ କେମିତି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଭୋଗ କରେ, ସେଇଟାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେତିକି ବେଳେ କଣ ହଉଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ବିଭୀଷିକା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ମା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କାହାର ଗୋଟେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱର ଶୁଣୁଛନ୍ତି, one perceives a quiver in the earth। ମା କହୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତ ଶୁଣିପାରିବେନି, ଯୋଉମାନଙ୍କର ସେଇ ଚେତନ ଶକ୍ତି ସେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ, ଯେତେ ରିଫାଇଣ୍ଡ ହେଇଛି, ସେଇମାନେ ଶୁଣିପାରିବେ। ପୃଥିବୀ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱର ଶୁଣା ଯାଉଛି, ଏବଂ ପୃଥିବୀ ଗୋଟେ ରକମର ଗୋଟେ କମ୍ପନ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। one feels a vibration of divinity that awakes। ସେତିକି ବେଳେ ପୃଥିବୀ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ରେସନ, ସ୍ପନ୍ଦନ ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି, ଦିବ୍ୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ଜାଗ୍ରତ ହଉଛି, ଏବଂ ସେ କଣ କରୁଛି, ସେ ପୃଥିବୀ ମାତା ବି ଦୁଃଖୀ, ମା ବି ଦୁଃଖୀ। profound aspiration for the light surging up from the depths of the atom। ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ କଣ କରୁଛି, ସେ ପୃଥିବୀ ମାତା ଏୟକ ହେଇଯାଉଛି, ଏବଂ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ profound, ଗୋଟେ ଡିପ୍, ଗୋଟେ ଗଭୀର ଆସ୍ପୃହା ଜାତ ହଉଛି, ଏବଂ ଯୋଉ ଆଲୋକଟି କଣ କରୁଛି, ଏଟମ ଭିତରୁ ଏ ଲାଇଟ ସର୍ଜିଂ ଅପ୍ ଫ୍ରମ ଦ ଡେପ୍ଥସ ଅଫ ଦ ଏଟମ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି, ମୁଁ ବହୁତ କଥା କହିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଆମେ ଯିବା। ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଏଇ କଥା ଗୁଡିକ କହିଲି କାହିଁକି ନା, ଜଡ ଭିତରେ ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ କଥା, ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ କଥା କହିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାଟେ ପଢିଲି। ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ କେବଳ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ହେଇପାରିବ। ତାଙ୍କର ପଦପାତର ସ୍ପର୍ଶ, ତାଙ୍କ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ,
ତାଙ୍କର ଚାହାଣୀର ସ୍ପର୍ଶ, ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିର ସ୍ପର୍ଶ, ତାଙ୍କ ଚାହାଣୀର ସ୍ପର୍ଶ, ଉପସ୍ଥିତିର ସ୍ପର୍ଶ, ତାଙ୍କର କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶ, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମର ସ୍ପର୍ଶ ବହୁ ଗୁଡିକ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ କଥା, ଯୋଉ ପଦପାତ ଏବଂ ହାତର ପଦପାତର ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ, ପାଦର ସ୍ପର୍ଶଟାକୁ ସେ ଲାଗିକି ରହୁଛି, ଫିଜିକାଲି ଲାଗିକି ରହିବ, ତାହେଲେ ଏଇସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା, ମା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆକୁ ଟିକେ ପଢି ଦେଇକି ଆମେ ଇଏ କରିବା। ହଁ ସରି, ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆକୁ ଏଲାବୋରେଟ କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରେସନ ଉଠୁଛି, ମା ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ହ୍ୱାଟ ଏ ବେନେଭୋଲେଣ୍ଟ ଗ୍ରେସ୍, କେତେ ଗୋଟେ ମଙ୍ଗଳମୟ କରୁଣା କାମ କରୁଛି, ହ୍ୱାଟ ଏ ସୋଭରେନ୍ ପିସ୍, କେତେ ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକ ସର୍ବଭୌମ୍ୟର ଶାନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ ଏ ସୋଲେସ୍ for these tiny entities that reside in the atoms and who had been tortured, what a blessed hour। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ସତ୍ତା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଏଟମ ଭିତରେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଇଏରୁ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଉଠେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ, ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଏତେ ଟର୍ଚର ହେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ପୁରା ମନେ ହୁଏ ତାଙ୍କ ଯେମିତି ଏଟା ହଉଛି ଆଶୀର୍ବାଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। for these are the very particles of dust where I have placed my feet। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଧୂଳିକଣା ଉପରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କଣ କରେ, ମୋ ପାଦଟିକୁ ସେଥିରେ ଦିଏ। ସେଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯିବାର ଗୋଟେ ମା ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ସ୍ପର୍ଶ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଅପା ଭାଇ ମାନେ, ସେଇକୁ ସବୁ ଯାଆନ୍ତି। with this, ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ମର୍ମ କଥା, which have been touched by the transforming light, by the power that triumphs। ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ରହିଛି ଲାଇଟ, ତାର କଣ ହେଇଛି, ତାର ବିଜୟର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୟର ଶକ୍ତି କଥା କହିନଥିଲେ, ଏନେ କହିଲେ ବିଜୟର ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଫର୍ଷ୍ଟ ଦେ ଟ୍ରାଇ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଏନ୍ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶକ୍ତି ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେଟିଭ ପାଦର ଯୋଉ ସ୍ପର୍ଶ ଯେତେବେଳେ କାମ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପରିବେଶ ଭିତରେ କଣ କରେ, ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସ ଆଣେ, ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ ବାଲାନ୍ସ ଆଣେ। କାହାର ବାଲାନ୍ସ ଆଣେ ନା, ଯୋଉ ଫୋର୍ସେସ୍ ମାନେ ଯୋଉ କାମ କରୁଥାନ୍ତି, ସେଇ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେ ପଦପାତର ସ୍ପର୍ଶଟି ହୁଏ, ବହୁତ ବିରୋଧୀ ଶକ୍ତି କାମ କରୁଥାନ୍ତି, ବହୁତ ରକମର ଶକ୍ତି କାମ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବାଲାନ୍ସଡ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଏଟମ ମାନେ ବାଲାନ୍ସ ହବା ଫଳରେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ମା ପାଦ ଦେଲେ, ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପ୍ରଭାବଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଖ ଯୋଉ ନେବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ଭୂମି ମାନ ଅଛି ଯୋଉଠିକି ମାଙ୍କର ପଦପାତ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇନାହିଁ, ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଏଟମ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଭାବଟିକୁ ବିସ୍ତୃତ କରନ୍ତି। ଏଇଟି ହଉଛି ଫଳରେ କଣ ହୁଏ, ସମଗ୍ର ବାତାବରଣରେ ଯୋଉ ଡିଷ୍ଟରବେନ୍ସ ଥାଏ, ଯୋଉ କେଓସ୍ ଥାଏ, ଏସବୁ ଇଏ ହୁଏ, ସେଇଗୁଡିକ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏତିକି କରିକି ଏଇଟା ରଖୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ସୁପ୍ରିମ ବହି ଯୋଉମାନେ ପାଇବେ, ସେ ସୁପ୍ରିମ ବହିରେ ମଦର୍ସ ଫିଟ୍ ରେ ଏସବୁ ଏଲାବୋରେସନ ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ପାଇଲେ ପଢିବେ, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆସିବ, ବହୁ କଥା ଜାଣିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆସୁଛି ମାଙ୍କର ମଦରଙ୍କ ବହିରୁ ଆସୁଛି, ଦିଟା ପଢି ଦେଇକି ଶୁଣେଇ ଦଉଛି। ଯେହେତୁ ସ୍ପର୍ଶ ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ଅଛି, ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରୂପଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯାଇକି ମା କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, କିନ୍ତୁ କହିବା ଭିତରେ କହିବାକୁ ପଡୁଛି ଯେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ହସ୍ତର ସ୍ପର୍ଶ ପରମାନନ୍ଦମୟ। ସେହି ସ୍ପର୍ଶର ପ୍ରସନ୍ନ ସୁକୁମାର ପ୍ରଭାବ ମନ ପ୍ରାଣ ଓ ଦେହକୁ ଶୋଧିତ ଏବଂ ମାର୍ଜିତ କରେ, ଏବଂ ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ସେଇଠାରେ ଚିତ୍ତ ଉନ୍ମାଦକାରୀ ଆନନ୍ଦ ସୁରଧ୍ୱନି ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ବିକଜ ସେ ହଉଛନ୍ତି ସଂଗତି ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଦେବୀ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତର ସ୍ପର୍ଶ, ଏଇଟା ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ପୁଣି ସେଇ ମା ବହିରୁ ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଢିକି ଶୁଣେଇ ଦଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ସବୁଦିନେ ଆମର ସେଟା ହଉଛି ଦିବ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଚାପ୍ଟର 3, ସେଥିରେ ଅଛି ଯେ ଏହି କୃପାରୁ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ବି ତୁମକୁ ସକଳ ବାଧା ବିପତ୍ତି ଓ ସଂକଟରୁ ପାର କରିଦେବ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପସ୍ଥିତି ଯଦି ତୁମକୁ ଆବୃତ କରି ରଖେ, ତେବେ ନିରାପଦରେ ତୁମ ପଥରେ ତୁମେ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ। କାରଣ ସେ ପଥ ହେଲା ମାଙ୍କର। ଏ ଜଗତରେ ହେଉ ବା ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ସମୂହରେ ହେଉ, କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ଶକ୍ତି ତାହା ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉନା କାହିଁକି ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
କୌଣସି ବିଭୀଷିକା ତୁମ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶରେ, ସଙ୍କଟ ସୁଯୋଗରେ, ବ୍ୟର୍ଥତା ସାର୍ଥକତାରେ, ଦୁର୍ବଳତା ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି କରୁଣାର ସ୍ପର୍ଶରେ, ସଙ୍କଟ ସୁଯୋଗରେ, ବ୍ୟର୍ଥତା ସାର୍ଥକତାରେ, ଦୁର୍ବଳତା ଅମୋଘ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ। କାରଣ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଅନୁକମ୍ପା ହେଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁମତି ଏବେ ହେଉ ବା ପରେ ହେଉ, ତାହାର ଫଳ ସୁନିଶ୍ଚିତ, ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଅବସମ୍ଭାବୀ ଓ ଅନିର୍ବାଚ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଟିକେ ଯିବା। ଆଜିର ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶଟି ଯଦି ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ଯଦି ନ ପଢାଯାଏ ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବନି, କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବନି। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ ମହାବାକ୍ୟଟି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ଅଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଡନ୍ ଇଫ୍ ଦ ଗଡ୍ ଟଚେସ୍ ଦେୟାର। ବୁକ୍ 1 କ୍ୟାଣ୍ଟୋ 1 ଏ ଗୋଟେ ଏପିଗ୍ରାମ। ଏଥର ପୃଥିବୀର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁନି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ ଆସୁଛି। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ସରି ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସମସ୍ତ ମତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ଆମେ ଜାଣୁ, ଯୋଉ ସ୍ତୁତି ଆମେ କରୁ, ଯୋଉ ଆରାଧନା ଆମେ କରୁ, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ସେଟା ସବୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ କହୁ। ସେଠୁ ଟିକେ ମୁଁ ପଢିକି 3ଟା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଦଉଛି। Alone her hands can change time's dragon base। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରୁ, ଆରାଧନା କରୁ, at the head she stands of birth and toiling feet, in their slow round the cycles turn to her call। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଜନ୍ମ ସମନିୟତିର ପୁର ଭାଗେ ଉଭା ହୋଇ ରହି ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଆବାହନେ ଯୁଗ ଚକ୍ରାବଳୀ ଗୁରେ ଧୀର ଆବର୍ତ୍ତନେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଯୁଗ ଚକ୍ରାବଳୀ କରୁଛି ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେଟା ହଉଛି। କିନ୍ତୁ alone her hands can change time's dragon base। ଏଇ ଡ୍ରାଗନ ବେସ୍ କଣ? ଯାହାକି ତାଙ୍କର ହାତ ଦ୍ୱାରା, ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀକର ଦ୍ୱାରା ସେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି। ଏଇଠି ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏତେ ଇନକନସାଇନ୍ସ କଥା ଉପରେ ପଦପାଠ କଥା କହିଲି, ତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏଇଟା। ତାର ହଉଛି ଯେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯୋଉ ଇନକନସାଇନ୍ସ ରହିଛି, ସେ ଇନକନସାଇନ୍ସ ନିଶ୍ଚେତନା। ତ ପଢିଲି ମୁଁ ଏଇନା ସବୁ ଯେତେ ଯେତେ ବିଶେଷଣ, ଯେତେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ୱାର୍ଡ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଇନକନସାଇନ୍ସ ପ୍ରତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଠି ରହିଛି, ସେଇ ଇନକନସାଇନ୍ସ ବେସରେ ରହିଛି ଡ୍ରାଗନ ପଶୁ। ସେ ଡ୍ରାଗନ ପଶୁଟି କଣ? ସେ ଗୋଟେ ବିଷ୍ଟ, ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ପଶୁ। ସେ ଇନକନସିଏଣ୍ଟ ଯୋଉ ରହିଛି ଆଧାର, ଇନକନସିଏଣ୍ଟର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ସେଇ ଭିତରେ ଏଇ ଡ୍ରାଗନ ବେସ୍ ତାକୁ ଛନ୍ଦେଇ ହେଇକି ରହିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ, କାହିଁକି କହିଲେ ଯେ alone her hands can change time's dragon base? ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହବ, ଏଇ ଯୋଉ ଅଚେତନତା ଗର୍ଭରେ ସେ ରହିଛି, ଅଚେତନତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ହେଇକି ଯୋଉ ଡ୍ରାଗନ ରହିଛି, ତା ଭିତରେ 2ଟି କାନୁନ ରହିଛି, 2ଟି ଆଇନ ରହିଛି, 2ଟି ପ୍ରିନ୍ସିପଲକୁ ସେ ଧରିକି ରଖିଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି ଦ ଅନଅଲ୍ଟରେବଲ ଲ ଅଫ ଚାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡେଥ। ଏଇ 2ଟି ଭୟଙ୍କର ଜିନିଷକୁ ସେ ସେଇ ତା ଭିତରେ ସେଟା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ହବ, ସେତେବେଳେ ଆକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ। ଏଇ ଯୋଉ alone her hands can change time's dragon base। ଆଉ କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ପରମା ଜନନୀଙ୍କର ସେତିକି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ ସେ କଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀକରରେ କହିଦେଲେ ହବ, ଜନ୍ମ ସମନିୟତିର ପୁର ଭାଗେ ଉଭା ହୋଇ ରହି ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଆବାହନେ ଯୁଗ ଚକ୍ରାବଳୀ ଘୁରେ ଧୀର ଆବର୍ତ୍ତନେ, ମହାକାଳ ବ୍ୟାଳ ଘର ଭିତ୍ତିରେ କେବଳ ଟାଳି ଦେଇପାରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀକର ଯୁଗଳ। ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀକର ଯୋଉ 2ଟି ହାତ ରହିଛି, ସେଇ ଯୋଉ 2 ହାତ ଶ୍ରୀକର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି,
ଶ୍ରୀ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଏ ହାତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ହାତ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ ସବୁର ସେ ହାତ, ସେଇ କେବଳ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବ ଏ ଡ୍ରାଗନ ବେଶକୁ। ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ନବଜନ୍ମ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହବ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ତ ବହୁତ ଧାରା ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ କଲମିନେସନ ହବ, ଶେଷ ପରିଣତିକୁ ଯିବ, ଯେତେବେଳେ ହେଇଯିବ ହେଭେନ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ଇକ୍ୱାଲ ଆଣ୍ଡ ୱାନ, ସମାନ ହେଇଯିବେ, ମଣିଷ ପୁରା ପୁରା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେଇଯିବ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସୃଷ୍ଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ ଦ ସନ୍ ଅଫ ମ୍ୟାନ ହୁ ଇଜ ସୁପ୍ରିମଲି capable of incarnating God। କେବଳ ଏଇ ମଣିଷ ଯିଏକି ଆସିଛି, ତଳୁ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷ ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହବ। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରାଗନ ବେସକୁ, ଯୋଉ ଭିତ୍ତିଭୂମି ତ ଗୋଟେ ରହିବ ନା, ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ରହିବ ନା, ସେଇ ଭିତ୍ତିଭୂମିଟିକୁ ଏଇ ଡ୍ରାଗନ ବେସକୁ କେବଳ ମା ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବେ। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, alone all nature dumbly calls to her alone to heal with her feet the aching throb of life। କେବଳ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ନିଖିଳ ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ ମୌନ ଭାଷାରେ ଡାକୁଛି। କଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି? to heal with her feet the aching throb of life। ଜୀବନର ଏଇ ଯୋଉ ନର୍କ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁଃଖ, ବେଦନା ବିଦୁରିତ ଯୋଉ ମଣିଷର ହୃଦୟ ସବୁବେଳେ ସେଥିରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହଉଛି ଦୁଃଖ, ତାକୁ ସେ କଣ କରିବେ? ସେ ହିଁ କେବଳ heal with her feet, ତାଙ୍କରି ପଦପାତରେ ସେ ତାକୁ କଣ କରିବେ? ତାକୁ ତାଙ୍କ ପାଦର ସ୍ପର୍ଶରେ ତାକୁ ସିଏ ମଣିଷର ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। କେମିତି ଦୂର କରିପାରିବେ ଏଇ ପଦପାତରେ? ନେକ୍ସଟ ଲାଇନ, and break the seals on the dim soul of man। ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ସୋଲ ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେଇକି ରହିଛି, ଇଏ ହେଇକି ରହିଛି, ଏକବାର ମାନେ ଅନ୍ଧକାର ଡିମ୍ ଲାଇଟ ଭିତରେ ରହିଛି, ସିଲ୍ଡ ହେଇକି ରହିଛି, ତାପରେ ମୋହର ପଡିଛି, ଏଇ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ପ୍ରକୃତି ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ତାକୁ ହିଁ ସେ କଣ କରିବେ? ସେଇ ମୋହରକୁ ଭାଙ୍ଗିବେ। ବ୍ରେକ୍ ଦ ସିଲ୍ସ ଅନ୍ ଦ ଡିମ୍ ସୋଲ ଅଫ ମ୍ୟାନ। କାହିଁକିନା ସୋଲ ହଉଛି ଦ ଡିଭିନିଟି ୱିଦିନ୍ ଆସ୍, ତା ଭିତରେ ସବୁ ଘେରିକି ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ଆବରଣ ରହିଛନ୍ତି। and kindle her fire in the close heart of things। ସେଥିରେ କଣ କରିବେ? ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବେ ଅଗ୍ନି। ଅଗ୍ନି ସବୁବେଳେ ଆସ୍ପିରେସନ ର ତାର ଇଏ ହଉଛି ସିମ୍ବଲ, ହଉଛି ଫାୟାର ର ହଉଛି ଆସ୍ପିରେସନ। and kindle her fire in the close heart of things। ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଇଏରେ ହାର୍ଟ ଅଫ ଥିଙ୍ଗସ, ଏଇ ହୃଦୟ ଭିତର ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଛି, କେତେ କିସମର ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି, ତାହାରି ଭିତରେ ସେ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରିବେ। ତାପରେ କଣ କରିବେ? all yours shall be one day her sweetness home। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସବୁ କାମ ହବ, ଏଇ କିଣ୍ଡଲ ହବ, ଏଇ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହବ, ଏବଂ ଏଇ ଡିମ୍ ସୋଲ, ଏଇ ଯୋଉ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଯୋଉ ମଣିଷର ଆତ୍ମା, ତା ଉପରେ ମୋହର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ସମଗ୍ର all yours shall be one day her sweetness home। ଏଇ ଆଜି ଯୋଉ କଳି ତକ୍ରାର, ଯୋଉ ସବୁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱତା, ଯୋଉ ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ, ଯୋଉ ସବୁ କଳହ ଚାଲିଛି, ଏଟା ଯୋଉ ସୁଇଟନେସ୍ ହୋମ, ମଣିଷ ସବୁବେଳେ ଭିତରେ ଆସ୍ପାୟାର କରୁଛି। ତାକୁ କିଏ ଟିକେ ମିଠା କଥା କହିଦେଲେ, କିଏ ଟିକେ ମିଠାରେ ଚାହାଣି ଦେଲେ, ସେ କେତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଅପୋଜିଟ ଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯାଇଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ all here shall be one day her sweetness home, all contraries prepare her harmony। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି କହିଲେ, ଅଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରାରିଜ୍, କେତେ ବିରୋଧାତ୍ମକ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି, ବିରୋଧ ହବା ଫଳରେ ଆମ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ବଢୁଛି। ଏଇ ବିରୋଧ କଣ ହବ? ସେଇ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନରୁ ଯେମିତି ଜ୍ଞାନ, ଆମେ ଜ୍ଞାନକୁ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଫ୍ରମ୍ ନଲେଜ ଟୁ ଫ୍ରମ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଟୁ ନଲେଜ, ସେମିତି ଏଇ ବିରୋଧାଭାସ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହାରମୋନି ଗଢି ଉଠୁଛି। ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରେ ରହିଛୁ ଏବଂ ଇଗୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ହେଇକି ରହିଛୁ। ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟାଲ ପାର୍ଟ ଆମର ଯୋଉ ମନ, ଶରୀର, ପ୍ରାଣ, ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚୋଦିତ ପ୍ରେରିତ ହଉଛୁ। ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତରେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆତ୍ମା, ଯେ କି ଡିଭାଇନ, ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଉନ୍ମୋଚନ ହବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ଏଇ କଣ୍ଟ୍ରାରି ଗୁଡିକ ସବୁ ହାରମୋନି ତିଆରି କରିବେ। ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ହର our knowledge climbs, our passion grows। ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ଧୀରେ 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 ସେ ଆଡକୁ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବ, ଏବଂ କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଆବେଗ ପ୍ରବେଗ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ ଇଏ କରୁଛି, ସେ ଉଣ୍ଡାଳି ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବି ଚାଲିଯିବ। କାହିଁକି ନା in her miraculous rapture we shall dwell। ଆମେ କଣ କରିବୁ? ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଅଲୌକିକ ଇଏ ଭିତରେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବାସ କରିବୁ। her class
turn to ecstasy our pain. ତାଙ୍କର ଆଲିଙ୍ଗନ କଣ ହବ, ଆମର ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି ସବୁକୁ ଗୋଟେ ମହାନନ୍ଦରେ ପରିଣତ କରିବ, ଉଲ୍ଲାସରେ ପରିଣତ କରିବ। ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ କଣ ହବ, our self shall be one self with all through her. ତାଙ୍କରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ସିଏ ରହିବେ ମଝିରେ, ସିଏ ସବୁ ରହିବେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଯାଉଛି, ସମୟ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ବି ଭାବି ନଥିଲି ଏତେ ସମୟ କହିବି, ଏନିୱେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି ବୋଲି। only he longed to draw her presence and power into his heart of mind and breathing frame. এটা শেষ adoration of the divine mother ର। ଅଶ୍ୱପତି କଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଥା ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସ କୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେଜେନ୍ସ, ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପାୱାର ଦି ଜଣକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଡ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଶକ୍ତିକୁ ଡ୍ର କରୁଛନ୍ତି କାହା ଭିତରକୁ, ଇନଟୁ ହିଜ ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବ୍ରିଦିଂ ଫ୍ରେମ୍। ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭିତରକୁ, ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରକୁ, ତାଙ୍କର ବ୍ରିଦିଂ ଫ୍ରେମ୍ ମାନେ ଶରୀର, ତା ଭିତରକୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି। only he yearned to call forever down her healing touch of love and truth and joy. ଅଶ୍ୱପତି ହଉଛନ୍ତି ମାଧ୍ୟମ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱପତି, ତାଙ୍କ ଫଳରେ ଏ ଜିନିଷ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ହିଲିଂ ଟଚ୍, ମାଙ୍କର ଯୋଉ ହିଲିଂ ଟଚ୍, ହର ହିଲିଂ ଟଚ୍ ଅଫ ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୟ, ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡିକୁ ସେ ହିଲିଂ ଟଚ୍ ରେ କଣ ରହିଛି, ଲଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଣ୍ଡ ଜୟ। ସେ ଆମ ପାଇଁ only he yearned to call forever down, ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା, ସେ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହେଲେ ଯେ କେମିତି ଆକୁ ଆଣିବେ into the darkness of the suffering world। ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାର ପୃଥିବୀ, କେତେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବେଦନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବେଦନା କ୍ଳିଷ୍ଟ ପୃଥିବୀ, ତା ଉପରକୁ, ସେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ତାଙ୍କର ଏଇ ଶକ୍ତିଟିକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆଣିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିକି ମୁଁ ଶେଷ କରିବି। କବି ନିଶିକାନ୍ତଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଯେତେବେଳେ କବି ନିଶିକାନ୍ତ, ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ କେମିତି ମାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ ସେ 17 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଟା ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେ କେମିତି ଯେ ମଣିଷର ଫେଥ୍ ମଣିଷକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇ ପାରେ ମାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ, ସେଇଟାକୁ ସେଇ କଥାଟି ହିଁ କହିବି। କାହିଁକିନା ଫେଥ୍ ଗୋଟେ ଇଲ୍ୟୁମିନେସନ ୱିଦିନ୍। ଫେଥ୍ ଟା ଆପଣଙ୍କର ସୋଲ୍ ରୁ ଆସେ, ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ, ତାକୁ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଦେଇକି ଆପଣ ବାନ୍ଧିକି କାହାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବେନି। ଇଟ୍ ଇଜ ଓନ୍ଲି ଇଲ୍ୟୁମିନେସନ ଇନ୍ ଦ ଡେପ୍ଥସ୍ ଅଫ୍ ଆୱାର ବିଙ୍ଗ ଇଟ୍ ରିଜାଇଡ୍ସ। ଏଇ ଏଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ ଟା ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ନିଶିକାନ୍ତ, ଯେ କବି ନିଶିକାନ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ଟିବି ହେଲା, ସେ ଜିପ୍ମରରେ ରହୁଥିଲେ। ଜିପ୍ମରରେ ରହିକି କିଛି ନଥିଲା, ଅର୍ଡିନାରୀ, ସେତେବେଳର କଥା, ଅର୍ଡିନାରୀ ଇଏରେ ଥିଲେ, ମାନେ ୱାର୍ଡରେ ଥିଲେ, ଯୋଉ ୱାର୍ଡରେ ଥିଲେ, ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲର ଯୋଉ ୱାର୍ଡ ଥାଏ ସେଠି ସେ ଥିଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଅସୁବିଧା ହେଲା। ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଅସୁବିଧା ହେବା ଫଳରେ ସେ ଅପରେସନ ହବାକୁ ତାଙ୍କର ଦରକାର ପଡିଲା। ସେ କହିଲେ ଯେ ମାଙ୍କର ଇଏ ପରମିଶନ ନ ନେଲେ ମୁଁ ଇଏ ହେବିନି, କରିବିନି। ମା ପରମିଶନ ଦେଲେ, ସବୁ କଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପରେ ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ଖରାପ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଚାହିଁଲେ, ନିରତବରଣକୁ କହିଲେ ମତେ ଟିକେ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ। ମା ଉପରୁ ଆସିଲେ, ଯୋଉଠି ମା ଆମର ଧ୍ୟାନ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଠି ଯୋଉ ପାହାଚ ଉପରକୁ ଯାଇଛି, ସେଠି ମା ଠିଆ ହେଲେ। ପ୍ରଣବ ଦା ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ପାଖରେ ଠିଆ ହେଇଥାନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଗଲା। ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ମାଙ୍କୁ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପାହାଚରେ ମା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତଳେ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ରଖାଗଲା। ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ମା କଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କର ହାତକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ କପାଳରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ କୋମଳ ସ୍ପର୍ଶରେ ତାକୁ ଇଏ ଆଉଁସିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମକୁ ସେ ପୋଛିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ମା ଏମିତି ଏମିତି କରୁଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ମା ପ୍ରଥମ ସେ ମାଙ୍କର ହାତ ବି, ମା ଯେତେବେଳେ ମା ପାଖକୁ ଆସିକି ଆଉଁସିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ମାଙ୍କର ହାତ ଦୁଇଟିକୁ ଖୁବ ଜୋରରେ ଜାବୁଡି ଧରିଲେ। ତାପରେ ସେଠୁ ମା ଧୀରେ ଧୀରେ କପାଳକୁ ଇଏ ଆଉଁସି ଦେଲେ। ତାପରେ ପରେ ସେ କହିଲେ ମଦର ମଦର ହିୟର ହିୟର। ତାଙ୍କୁ ହାତକୁ ଦେଖେଇକି, ବକ୍ଷ ଦେଶକୁ ଦେଖେଇକି କହିଲେ, ମୋ ଛାତିକୁ, ମା ହିୟର ମଦର ହିୟର ହିୟର। ମା ସେଠୁ କଣ କଲେ, ପ୍ରଣବଦା ଧରିଲେ। ମା ତାଙ୍କ ପାଦଟା ଚାପିଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାଦଟା ଚାପିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେଇ ପାଦ ଦିଟାକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ଚାପିଦେଲେ। ମାନେ ମୁଁ ତ କହିପାରୁନି, ମୋର ବି କୋହ ଆସି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ କଂକ୍ରିଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ତାପରେ ସେ 17 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଥିରେ କଥା, ଆଜି ମୁଁ କେବେ ଏତେ ସମୟ କହେନି, ବହୁତ ସମୟ କହିଦେଲି, କ୍ଷମା କରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା। ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କୃତଜ୍ଞତାର ଝର ବହି ଚାଲିଛି। ମାଙ୍କର ଜୟ ହଉ, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ।
କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କଲି।